सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाजिर हाँ मुद्दे की बात। सिखां दी सर्व उच्च संस्था SGPC जिस दी जिम्मेवारी हुंदी है धर्म प्रचार ते प्रसार ते गुरुद्वारियां दी साम संभाल। इस धार्मिक संस्था ते बादल परिवार दे सियासी गलबे दे इल्जाम वार-वार लगदे रहे ने, जिन्हां नूं हर वार नकारिया जांदा रहा है। पर हुण SGPC दे प्रधान प्रोफैसर किरपाल सिंह बडूंगर अकाली दल बादल दे झंडे हेठ सरकार खिलाफ धरना लाउण जा रहे ने। अजे सवाल यह उठदा है कि श्रोमणी अकाली दल दे झंडे हेठ प्रोफैसर किरपाल सिंह बडूंगर दा धरना किन्ना वाजिब है अते की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी सर्व उच्च धार्मिक संस्था दे प्रधान नूं सियासत करना शोभा दिंदा है अते की प्रोफैसर बडूंगर दा श्रोमणी अकाली दल बादल दे झंडे हेठ धरना SGPC ते बादल परिवार दे कब्जे दे इल्जामां ते मोहर है। अज दा मुद्दा धर्म सियासत ते धरना। इसलिए असी जगह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उन्होंने धरने च पूरा शामिल होकर प्रधान के वजों मैं भी जावांगा नाल ते मैं अपना इशू धर्म ते सियासत दी भावें साडे देश दे संविधान च वखरी परिभाषा है, पर धार्मिक आगू सियासत तो बाज कित्थे आउंदे ने। बावजूद इसदे कि वो अपने खुद दे मोर्चे ते फेल हो रहे ने। गल भावें धार्मिक बेअदबी दी होवे जां सिखां ते हो रहे हमलियां दी, मामले लगातार वधदे जा रहे ने। पर सियासत च सेंध लगाउणा धार्मिक आगूआं दी मजबूरी क्यों हुंदी जा रही है? इसलिए असी जगह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उन्होंने धरने च पूरा शामिल होकर और जो डेपूटेशन गवर्नर नूं मिलना श्रोमणी कमेटी के प्रधान के वजों मैं भी जावांगा नाल ते मैं अपना इशू मैं असीं इकट्ठे जावांगे। मैं मिनट बखरा दूंगा, मैं असीं कहाँ जावांगे इकट्ठे, मैं मिनट श्रोमणी कमेटी का बखरा जाएगा। SGPC दे प्रधान प्रोफैसर किरपाल सिंह बडूंगर दी सियासी सोच उदों होर स्पष्ट हो गई जदों उन्होंने 3 महीने पहला ही बनी कैप्टन सरकार ते सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिते ते एक सियासी आगू वांग हर मोर्चे ते कैप्टन नूं फेल दस्या। पंजाब दे प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने बहुत सारिया लोगों नूं वादे कीते सी किसानां दे कर्जे माफ करन दा और 4 हफ्ते अंदर जोड़ा नशे खत्म करन दा ते पंजाब के विकास दी बड़ियां गल्लां कीतियां गई सी। हुण 3 महीने तकरीबन हो गए जो सरकार बनी नूं, सरकार हर फ्रंट ते फेल हो गई। बहुत भारी गिनती किसान जो खुदकुशियां कर रहे हैं और नशा का जो पूरा सगों बोलबाला हो गया। किसी पासे भी सरकार जी कामयाब नहीं हो रही, पूरी फेल हो गया। मामला इत्थे ही नहीं रुकिया। बडूंगर साहब एक खास निजी टीवी चैनल दी पैरवी करन तो भी नहीं घबराए ते गलत तत्थां ते सरकार ते इल्जाम लगा दिते। जिहदे ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु लोग आ रहे हैं या अंदर मत्था टेक के बाहर आ रहे हैं ਜਾਂ ਉਹ जो चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ PTC ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ी पीड़ हुई है। इसलिए मेरी बेनती है उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने जो मीडिया का रौला पिया इंक्वायरी लाती, इंक्वायरी करना कोई लोड़ ही इंक्वायरी उस चीज़ की करनी थी जिहड़ी चीज़ सामने ना होवे। प्रोफैसर किरपाल सिंह बडूंगर सिखां दी सर्वोच्च धार्मिक संस्था दे प्रधान ने। आखिर उन्हां दी अजिही किहड़ी मजबूरी है कि उन्हां नूं सियासत दी पिच ते बैटिंग करनी पै रही है? क्यों उन्हां नूं सियासत दी ढाल नाल लैके चलनी पै रही है, जबकि सब जानते ने कि उन्हां उपर वड्डी धार्मिक जिम्मेवारी है। न सिर्फ देश च सिख समाज के खिलाफ वापर रही घटनावां प्रति बल्कि विदेशों च भी हो रहे हमलियां ते पहचान नूं लैके। पर क्यों बडूंगर साहब अपने मूल मुद्दियां तो भटक रहे ने? पटियाला तो हरप्रीत धालीवाल दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। बयान तुसीं सारे सुने ने, ये जिहड़े बयान ने बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं जिन्हां दे उपर चर्चा करेंगे। पहला सवाल असीं तुहाडे नाल साझे करदे हां। सवाल ये उठदा है कि की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी सर्व उच्च धार्मिक संस्था के प्रधान नूं सियासत करना शोभा दिंदा है? दूजा वड्डा सवाल है कि श्रोमणी अकाली दल के झंडे हेठ प्रोफैसर किरपाल सिंह बडूंगर का धरना कितना वाजिब है? सवाल है कि की बादल परिवार के निर्देश से SGPC प्रधान ने धरने लई हामी भरी है? चौथा सवाल है कि प्रोफैसर बडूंगर दा श्रोमणी अकाली दल के झंडे हेठ धरना
SGPC ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SGPC ਵਰਗੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। SMS ਜ਼ਰੀਏ ZPHH_Y ਜਾਂ ਫਿਰ ZPHH_N ਤੇ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 1800 180 3535 1800 180 3535 मतलब 1800 180 3535। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ। थैंक यू। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि SGPC जो है ये अकाली दल के अधीन नहीं, अकाली दल बाद च बनया, SGPC पहला बनी है जी। अकाली दल नूं SGPC ने बनाया अपने जिन्हों कहते ने पोलिटिकल और दूसरे मसले की देखभाल वास्ते। ये SGPC नूं सियासत विच जाना बहुत बहुत गलत है और ये अपने असूलों के उल्ट है। पहली गल तो इस नाल ये सवाल पैदा हो जाएगा कि गैर अकाली जिहड़े सिख ने वो गुरुद्वारे जा सकणगे। ये जिहड़ी है बड़ा मंदभागा है और ये पिछे कोई ना कोई जरूर किसी की छुपी हुई जिन्हों कहना चाहिए हिडन एजेंडा है कि ये हुण उत्थे असीं किहड़े मूँह नाल जावांगे। जे अकाली बन के जाओ तो मत्था टेको, जे ना अकाली हो तो फिर की करो। ये जिहड़े विंग है ये बिल्कुल पोलिटिकल और अकाली दल दे करने वाला है। ये अकाली दल करे, पर बदकिस्मती ये है कि हुण अकाली दल भी सिख नुमाइंदा जमात नहीं रही। जदों इस दे विच गैर सिख आ गए तो उस वेले इहदा कंट्रोल गुरुद्वारियां दा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुरधामां दे विच उस दूसरे धर्म के आदमी आउण, ये कोई भी धर्म वाले स्वीकार नहीं करनगे। ये जिहड़ियां चीज़ां ने इत्थे आके मैं ये कह सकदा कि सियासत ने साडा धर्म और साडियां धर्म संस्थावां नूं बहुत हानि कीती है, जिस दी सानूं समुचे सिख जगत नूं सोचना चाहिए है। हुण सब तो वड्डा खतरा तो ये है पंथ नूं कि 1100 करोड़ रुपए का बजट है, उहदे विचों धर्म प्रचार वास्ते है 0.66%। ते जे धर्म प्रचार इन्हां दा काम है, उधर जिहड़े बच्चे जिन्हां दे यतीम हो गए, जिहड़े खुदकशी बागड़िया जी मैं एक बार दुबारा तुहाडे तो जानना चाहूंगा, धर्म प्रचार ਲਈ 1% भी बजट नहीं है ना, 0.66% है। तो ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 0.66% ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ।
गरेवाल जी। बलविंदर जी, मैं सरदार अशोक सिंह बागड़िया जी मेरे बड़े सत्कारयोग ने, पर मैं इन्हां दे विचारां नाल इत्थे मैं कहंदे हुंदे आ सहमत नहीं। सिखां दे अंदर धर्म ते सियासत जिहड़ी आ ये बराबर चलदी आ। अकाल तख्त साहब इस गल दा प्रतीक है। पर मैं इत्थे गल दसणी चाहुंदा, इस गल तो हट के करनी चाहुंदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सिरमौर संस्था वाकई है। उन्हां दे प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर किस तरह की सियासत कर रहे हैं? वो चोणां वास्ते प्रचार करन जा रहे हैं, जां किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जां किसी पार्टी के प्रधान की जयजयकार कर रहे हैं? जिहड़ा सिख का एक फर्ज है, पुराने साडे इतिहास इस गल के गवाह ने, गुरु साहिबान 9वें पातशाह ने वो जनेऊ नहीं पहनते, वो जनेऊ नूं बचाउण वास्ते चांदनी चौक में सीस दिंदे आ। किदां उहनूं हटा दिओगे? मैं बाहली गल ना छड्डां, बागड़िया साहब बैठे आ, जिहड़ी गल इन्हां ने कीती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद अकाली दल बनया, वाकई ठीक आ। जे इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बनाउण लई जिहड़ी लड़ाई लड़ी गई है सिखां ने, वो सिखां दी लड़ाई जिहड़ी अंग्रेजां दे खिलाफ सी। अच्छा गरेवाल साहब, तुसीं कह रहे हो कि वो सियासत नहीं कर रहे, वो लोकां दे मुद्दे लेके जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि वो लोगों के मुद्दे लेके जा रहे हैं। सियासत नहीं की पिछले 10 साल लोगों का कोई मुद्दा नहीं सी? कि पिछले 10 साल लोगों का कोई मुद्दा नहीं सी? 2.5 महीने च मुद्दे उठे लोगों के सिख दा बिल्कुल उन्हां गल्लां नूं लैके ही कर रहे हैं। पिछले समय जदों दी जिम्मेवारी मिली है सरदार कृपाल सिंह बडूंगर साहब नूं, वो इस गल ही जे पार्टी दे विच सी बडूंगर साहब का गल करदे सी, अज भी गरेवाल जी बडूंगर साहब 2.5 महीने की सरकार नूं 2.5 महीने की सरकार का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि वो फेल हैगी है। पिछले 10 साल की सरकार बहुत वधिया सी उन्हां दे हिसाब नाल। तुहाडे चैनल दे द्वारा एक मैं पिछले दिनां च एक बयान सुनिया सी कि प्रोफैसर कृपाल सिंह बडूंगर कह रहे हैं कि जिहड़े पंजाब दे नवे मुख मंत्री बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हां दा दरबार साहब आउण ते पूरा स्वागत किया जाएगा। जो उन्होंने जो बयान होंदा सी हर बार उही दिखाने आ, अपने वालों कुछ नहीं बनाते। जो उन्होंने उस वेले वो बयान दिता सी तां वो आया सी, अज ये बयान दिता था अज ये आया। जो उन्होंने वो बयान सी उस वेले वो दिखाया गया, अज उन्होंने ये बयान था ये दिखाया गया। ये नहीं है कि साडे चैनल ने कुछ कीता है, असीं नहीं अपने वालों कुछ कहंदे, जो वो कहंदे असीं तां उही दिखाने आ ना। तुसीं दसो कि कैप्टन साहब ने गुटका साहब दे हथ रख के सौ खाधी कि नहीं खाधी, सारी दुनिया जानती है। मैं साडे उन्होंने कहा कि हफ्ते च नशा 1 महीने च नशा बंद कर देंगे। दसो अज की वापरिया, कल का कांड की वापरिया, अज दे अखबार लहू नाल भिजे पे आ, लोग दुखी ने। असीं वो नशा तस्करां नूं फड़िया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ मेरी सुनो, मैं दस रहा मैं तुहाडी जानकारी दस रहा कि सरदार कृपाल सिंह बडूंगर ने अपने तौर पर कैप्टन साहब नूं मंग पत्र दिता। साडे चीफ सैकटरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे साडे DGP साहब नूं मिले, उन्होंने कैप्टन साहब तक मुलाकात करने की कोशिश की, मैमोरेंडम दिते, चिट्ठियां पाईयां कि गुरुद्वारा साहब की जमीन नूं जिहड़े उत्थों दे बदमाश आ वो ना करन। इहो जिहा साडे नाल हो रहा जे गुरुद्वारा साहब दी जमीनां नप्पण लगी। हुण जिहड़ी मौजूदा पार्टी ते ਉਹਦੇ खिलाफ जे साडे बडूंगर साहब इस गल ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ SGPC ਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਵੇ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਈ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਵਫਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ? ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ SSP ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨੇ।
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਢ ਸਾਂਢ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਾ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 165 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਜੇ ਅਗਲੇ 4.5 ਜਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 92 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ।